वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, ब्रेक तो पहला आप प्रिंसीपल साहब को घर घर अंदर धर्मशाला का जो विषा उस बारे जानकारी प्राप्त की। तो जो आप प्रिंसीपल साहब के इस जीवन में देखते हैं तो ये भी सामने गल नजर आती है। इन्होंने अपना सारा जीवन इस पास लगाया। पहले इतने विद्या प्राप्त की, नाल दे कई साथी वो अपना अपना कोई कितने गुरुद्वारा साहब की सेवा पर, कोई किसी जगह की सेवा पर, पर प्रिंसीपल साहब ने अपना सारा जीवन कॉलेज नहीं दिता। तो अज तक कॉलेज के रह के होर नवे प्रचारक तैयार कर रहे हैं तो जो जी घर घर अंदर धर्मशाला वाली गल है वो सारे पासे फैल सके। क्योंकि जिन्हें साडे प्रचारक होंगे, जिन्हें दूर दूर तक वो गल जाएगी, उन्हें गुरु साहब का मिशन जोड़ा वो घर घर तक पहुँचेगा तो घर घर अंदर धर्मशाला वाली जी गल है वो समझ आएगी। जो अज का साडा दूसरा विषय है, भगत कबीर जी का शब्द है, अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। साडा अज का दूसरा विषय है, एक नूर ते सब जग उपजिया। सारा जगत कोई किसी इलाके का रहने वाला है, कोई किसी जाति को मनने वाला है, कोई किसी रंग का, कोई किसी बोली को बोल रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, सारे एक ही ने। मानस की जात सब एक है पहचान, खतरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौ वर्णा को साझा। बड़िया सारिया सानू उदाहरण ऐसिया मिल जाएगियां गुरबाणी विचों जिथे सानू ये पता लगता है कि सारी सृष्टि, सारा मानव जगत जो है वो एक ही है। तो इस विषय पर आप हुण विचार सरवण करने ने प्रिंसीपल साहब कोलों। मैं बेनती करांगा प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, इस विषय पर विचारों की सांझ करेंगे जी प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी। गुरु सवारियो फतेह की सांझ पाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिस पावन शब्द की पंक्ति है, एक नूर ते सब जग उपजिया, प्रभाती राग विच भगत कबीर जी का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। ਇਹਦਾ मतलब है गुरु नानक साहब जी इस विचार के मुद्दे ही हैं। इसे करके एवं नहीं भगतों की बाणी उन्होंने एकत्र की। मैं कुछ कहना होवां तो दूजा कुछ होर कहता हो, उसकी विचार मैं अपने को किवें इकट्ठी कर सकता वां। इत्थे सारी बाणी ही एक ओंकार के आले दुआले जिहड़ी है वो घुमदी है। इस सारे शब्द का आप मूल पाठ भी पहले सरवण कर लीए। प्रभाती राग का नाम है। अव्वल इसका उच्चारण की करना है, अव्वल। अव्वल का ਹੁੰਦਾ तुसीं आम कहते हो, ये अव्वल दर्जे का आया। अव्वल मैंने सब तो पहले दर्जे ते आया है, जिन्होंने का पहला दर्जा अव्वल दर्जा कहते हैं। आप अव्वल का अर्थ सब तो पहला। अव्वल फिर अल्लाह देखो, ऐड़ा लल्ला ते हा हा मुकता है, इनू अल्लाह नहीं पढ़ सकते, अल्लाह नहीं, क्योंकि तुसी जदों इस्लाम मत मनने वाले वीर जिहड़े ने, जिवें आपां अकाल पुरख कहने हैं, परमात्मा कहने, रब कहते हैं, वाहिगुरू कहते हैं, इसी तरह नाम उन्होंने भी खुदा कहते हैं, परवदगार कहते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उन्होंने जो मेन नाम एक अल्लाह है। इसका उच्चारण अल्लाह, जिवें अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। लोगाल भरम ने भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक, मंदी में सियारी पई हुई है। पूर रहो सब ठाई, यदा जिहड़ा है सेंट्रल आइडिया शब्द का यह रहा वाला पता है। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारै।
ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਭਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੰਭਾਰ। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कछ हुई। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुर बिनो मिठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन डिठा। हुण जिहड़ा ये शब्द भगत कबीर जी का है, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੜੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। फिर अगे गुरप्रसाद इकट्ठा बाद में सह भंग तो बाद गुरप्रसाद होंदा है। सत तो भी थोड़ी जिही विश्राम देके एक ओंकार सत गुरप्रसाद, सतगुर नहीं। हालांकि गुरबाणी में सतगुर शब्द इकट्ठा कई बार होंदा है, पर मूल मंत्र का हिस्सा होने करके तुसीं इत्थे सत ते गुर इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਘਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। परमात्मा जिहड़ा है वो मेरे विच भी है, मेरे घर के मैंबर घर बैठे ने उन्हां विच भी है। परमात्मा हर थां ते वे जेता कीता तेता नाउ, विन नामै नाही को ठाऊं। सब तो पहला अव्वल अल्लाह नूर उपाया। अव्वल का अर्थ मैं पहले दस चुका सा, अव्वल मैंने सब तो पहला खुदा का जिहड़ा नूर सी, नूर परमात्मा का नूर, नूर में कई जोत भी कह देंगे ने, जो मर्जी कह लवो, जिसने सारा संसार पैदा किया उपाया। क्योंकि नूर के रारे नूं औंकड़ लगा होया है, नूर तो संबंधक के अर्थ बन नहीं सकते। इस करके प्रोफैसर साहब सिंह ने अर्थ करन लगे गुरबाणी व्याकरण में बड़ा ध्यान में रखा है। किते किते भावें ठीक है वो ऐसा हो सकता है, किते नियमां में ऐसा इधर किते हो गया होवे, नहीं तो इस गल का बहुत ध्यान रखा प्रोफैसर साहब सिंह होरां ने। ये सारे जी जंत रब की कुदरत दे ही बनाए हुए हैं। कुदरत के सब बंदे सारे रब दे, परमात्मा की कुदरत दे बनाए हुए हैं। एक नूर ते हुआ, देख लो पहले नूर के रारे नूं कढ़ाया सी, हुण जदों नाल ते संबंधक लग गया। तुसीं वेख लो किते अपने घर जो पाठ करोगे ना गुटकियां ते या किते भी, हुण भी भावें मोबाइल ते कर सकते हो, एक नूर ते रारा उत्थे मुक्ता नाल ते संबंधक आ गया है। एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को। ये खास करके ग्रामर का विषय जिहड़ा कल नूं तुहाडे नाल वाइस प्रिंसीपल मनिंदरपाल सिंह होरां ने होना, वो चंगी तरह तुहानूं इन्हां चीज़ों के बारे जानकारी उन्होंने देनी है। एक प्रभु की जोत तो सारा जगत पैदा होया है, कौन भले को मंदे। फिर कहते ने किसी जात मजहब के भुलेखे च पै के किसी नूं चंगा ते किसी नूं मंदा ना समझो। गुरबाणी विच ये भी भगत कबीर जी का शब्द है।
ਤੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 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 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭੰਡਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਉਤਪਾਤੀ, ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਓਮਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਓਮਕਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਓਮਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਓਮਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਓਮਕਾਰ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਸਮ। ਓਮਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਾਸ में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਿਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਹਮਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਇਕਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਮਾੜਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਫਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇ ਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜਲਾਹਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਬੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਸ਼ੇ ਦੋਵੇਂ, ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। कबीर मेरी जात को सब को हसने हार, बलिहारी इस जात को दे जपो सिरजनहार। मैं तो बलिहार का मैंने जला हुआ, तुसी मैनू कहंदे तू जला हुआ है, तू परमात्मा की भगती नहीं कर सकता। कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह के जन्म मत खोए। फिर इत्थे तक ही सीमित नहीं रह, कहने जाओ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। जिवें संसार विच सारियां दे जन्म होने का तरीका, तू भी उस तरह जन्म लिया, मैं भी उस तरह जन्म लिया। तू श्रेष्ठ किवें हो गया ते मैं माड़ा किवें हो गया। तुसीं इन्नी साडे तो नफरत क्यों करदे हो? तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, तू कादा ब्राह्मण ते मैं कादा शूदर। कहने ने लिया एक सूई लैके आ, मैं सूई तेनू चोबांगा, तेरी किसी नाड़ विच, तेरी स्किन दे उत्ते, ते तू किते मैनू चोबी, तेरे विचों खून निकलेगा ते मेरे विच भी खून निकलेगा। हम कत लोहू तुम कत दूध। कहते ने तेरिया रगां दे विच कोई खून की थां ते कोई उत्थे दुध नहीं वगदा पिया, तू अपने नूं बड़ा वो कहना बड़ा श्रेष्ठ ना। फिर कहते ने हाँ भगत कबीर जी कहते ने ब्राह्मण जी पंडित जी, असी साडे विच ही ब्राह्मण असी मनदे हाँ, पर असी जात करके ब्राह्मण नहीं मनदे। कहो कबीर जो ब्राह्मण विचार है, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे।
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 4 ਵਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸਿਆ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਮੈ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਵਧੀਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਾਮੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ ਜੋਤੀ ਪਿੰਨੂ ਦਰ ਕਿਤੜੇ, ਬਾਮਨ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਜਾਮੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ, ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਜਾਮੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤਾਓ ਜਿੱਤੇ ਪਿੰਨੇ ਪਿੰਨੇ ਮੈਨੇ ਮੰਗਤੇ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਨੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ, ਬਾਹਮਣ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਔਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੇ, ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਸਤ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਤੁਮਨੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਖੱਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਵੈਸ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਟੁੱਕੇਗੀ, ਖੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਟੁੱਕੇਗੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ UK ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਆ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘੁਮਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਭਾਵ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 16 ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨ ਮੇਂ ਥਾਲ ਰਵਿ ਦੀਪਕ ਬੁਨੀ, ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਭੇਜਦੇ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ,
कहते चलो मैनू पढ़न च कोई इतराज नहीं, तो गर नमाज पढ़ने सन गए, उन्होंने पढ़ान गए सन, खड़े रहे, उन्होंने बात किया भी तुम साडे नमाज नहीं पढ़ी। इतने भी सतगुरु चले गए, वो सारे आरती करते, गुरु साहब वेखी जा रहे नज़ारा। मेरे सतगुरु ने समझाने का ढंग बड़िया साखियां तुसीं जो हरिद्वार जाते हैं लहंदे वाल पानी पाना शुरू कर देंगे, सारियां साखियां इकट्ठे समय में लोग इकट्ठे ने एको थां ते किवें सिक्ख्या दी जा सकती है। तो जगन्नाथपुरी का बड़ा वड्डा अज भी वो रथ थले आके, अज भी कई रथ के उपईए थले आके मरना बड़ा स्वाब समझते हैं, असीं मर गए तो सीधे स्वर्ग की टिकट मिलेगी। सिक्खे विच ऐसा कुछ नहीं, इंज मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, इंज मर गए तो नरक मिलेगा। मौत जिवें मर्जी हो जाए, मेरे कोई लेने देने नहीं है। तुहाडे कर्मां करके तुसीं जे तुसीं गुरु नाल जुड़े हुए, तुहानूं स्वर्गां दी लालसा कोई नहीं। सुरग बास न बांछिए, डरिए में नरक निवास, होना है सो होइए, मनी न कीजे आस। मैं गल कर रहा एक नूर ते सब जग उपजिया। गुरु साहब जदों जगन्नाथपुरी गए ते अज भी तुसीं वेख लो, इन्हां दे नंबरां दे विच उच्ची जात वालियां तो इलावा नीवी आ कल परसों की अखबार नहीं सी, मैं पता नहीं फेसबुक ते वेख्या, वो डिलीवरी बॉय से किते कुछ बस खाण पीन की चीज़ क्या, तो उन्होंने ना पूछा तो ना अपने पिछे जो इतने लाते हैं सारे, उन्हें रावत अपने नाम नाल दसदा, रावत। तो रावत मेरे ख्याल छोटी जात है, मैनूं नहीं पता, मैनूं नहीं पता भी ये रावत किनूं कहंदे ने, रावत कौन ने। बस जी उन्होंने ढालिया, उत्थे कुट्टण लग पे उन्होंने, लगे हुण तुहाडे हत्थां दा खावांगे सी। उहदे मूँह ते थुक्या गया, उन्होंने इन्ना मार मार के मुहे कर दिता। ये जेडे आ राजनीतिक लोग ने, इन्हां दीयां वोटां ने इसे ही आधार ते चलदियां पईयां ने, वंडियां पईयां ने पूरे समाज विच। इन्हां लोकां ने ये तो चाहुंदे नहीं वंडियां पईयां रहन। मतलब देखो खाना पैक होया पिया है, हुण तुसीं अखें आपां कहने आ, हुण जिहड़ी चीज़ भी आपां अज बाज़ारां विच जिहड़ी चीज़ तुसीं लैके आउंदे हो, जिहड़ी चीज़ पैकिंग हुंदी है, पैक हुई आपां सारे वरतदे आ, दालां पैक हुई या होर भी कोई चीज़ सारी, कि सानूं पता है इत्थे पैकिंग करने वाला कोई मुसलमान बैठा है, उत्थे कोई शूदर है, कोई सारे ब्राह्मणी पैकिंग करदे पे ने, या उत्थे खत्तरी कर रहे हैं, कौन कर रहा है। तुसीं हैरान होवोगे, खंड दीयां मिल्लां विच जाओ, किते जुत्तियां पा के विचे खंड दे तुरे फिरदे ने। साडी यूपी बड़िया मिल्लां ने, मैं गया वार एक साडे इत्थे इलाके च जो मिल ना, साडे च गन्ना बहुत हुंदा फसल, तो मैं गया उत्थे वेखिआ नंगे पैरी खंड विच इं तुरे फिरदे ने, ओही खंड बोरी भर के साडे तक पहुंचदी है। नहीं फिर बड़ी पवित्र हो गई, जो पैक हो गई तो बड़ी पवित्र हो गई। मतलब किसी ने उन्हें हाथ नहीं लाया, पैक करने वाला कोई है, वो फिर उस बैग विच पाया, फिर उन्हें दूजे च पाया, उन्हें जाके सिर्फ फड़ा दिता, तो ना पुछन करके जो जात नहीं दसदा बेचारा बचिया रहिंदा, उहदे मूँह तो सच बोलेगा जो ना नाल प्रचलन सी, उन्हें कह दिता, इस बदले में कुट खानी पई। जे किसी के अंदर सानू एक नील ते सब जग उपदिया वाली ये गल दसे, तो इन्हों बैर विरोध जिथे असीं कहने आ जिन्ने देवी देवते साडे इहदे विच गिनाए ਜਾਂਦੇ ਨੇ, उन्हें तो साडी गिनती भी नहीं जिन्ने देवी देवते आपां कहंदे आ। इत्थे तो सारे बड़ा वधिया होना चाहिए सी, सब दा मिलाप होना चाहिए सी, पर हैरान होंदे आपां कहंदे पंजाब भी जिउंदा गुरुओं दे। प्रोफैसर पूਰਨ ਸਿੰਘ ने कहा सी पंजाब जिउंदा गुरुआं दे नां ते, है ना। उत्थे देख लो तुसीं की हो रहा। जदों सतगुरु जी उत्थे गए ने, उन्होंने देखा भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ कई बाहर मंदिर के खड़े ने, सारे अंदर बनूंगे, इन्होंने आज्ञा दी, बाद सारा को आरती हो गई। सवाल किया तुसीं आरती की कोई नहीं, तो फिर गुरु साहब ने उस संबंध में ही उच्चारण किया सी, परमात्मा ये मैनू कहते ने तो आरती नहीं की, मैं तेनों संबोधन करके कहता हाँ, कैसी आरती हुई पलखंड में, तेरी आरती अनहता शब्द व दंत भेरी। परमात्मा तेरी आरती कोई कर सकता है? गगन में थाल, ये तो छोटी जी थाली, एक सामने मूर्ति भी भगवान बनते हैं, तो वो दीवे जगा के ते आरती करते पे ने। इन्होंने रब को बड़ा छोटा कर लिया, इन्होंने थाल भी बड़ा छोटा कर लिया। तेरा बनाया होया थाल, जिन्हें तू असीम है, आकाश भी असीम है, वो बनाया हुआ ना है, कोई पता कितने तक जाता सीमा जी। यदा थाल है, ये वेखो, फिर वो थाल में जोतां जगाइया जांदियां ने,
ਆ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਇਤਿਆਦ। ਗਗਨ ਮਿਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ, ਦੋ ਦੀਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਚੰਦਰਮੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਨਲ ਆਨਲੇ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਚੌਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਗਲ ਬੰਦਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵਖੜਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ। ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵਕ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੇਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧੂਫ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਕਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗ ਤੇ ਨਾਥ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਥ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਸਮ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਉਹ ਨਾਥ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਮਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਗੀ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਰੱਬ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਮਾਕੂ ਇਤਿਆਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿਰਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ ਆਖੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਆਖੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੋਗਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ। ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਲਕਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਓਤ ਪੋਤ ਨੇ। ਓਤ ਪੋਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਓਤ ਪੋਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਿਰ ਬਿਠਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਛਮ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ, ਦੱਖਣ ਦੇਖ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਦਿਲ ਮੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਮਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਜੀ ਲੋਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਨਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਤੀਸਰੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ, ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ, ਚੱਕ ਇੱਕ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਂਡੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀੜੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਠੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਠੱਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੱਗ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੜਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੂਟੀ ਸੰਘਾਈ ਹੋਈ ਠੱਗ ਮੂਰੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮਾਟੀ ਏਕ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੁम्हारे एक जो माटी गुंदी, गुंदी मैंने गुन्नी चंगी तरह, बहुविध बानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याज लगाई। किसे भांडे ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਂਡੇ ਬੜੇ ਸਜਾਏ, ਘੜੇ ਕੁੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਨਾ ਕੱਚ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡਾ, ਪੋਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ, ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ, ਜਨਮ ਕੁਭੰਤੀ। ਪੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤ ਵਧੇ ਨਾਹੀ ਕਛ ਪੋਚ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸੋਚਣਗੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਪੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੱਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕੱਛ ਪੋਚ ਕੁम्हारे। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁम्हार ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਇੱਕ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਵੀ ਆਪੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਜੇ ਬਾਨੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਤੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਫਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਹ ਜਾਂ ਪੇਖੋ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ ਰਬ ਰਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਨਾਸ਼, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਾਸ਼, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਗਨ ਮਿਟਾਇਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਡੇ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭੇ ਕਟ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਏਕਲ ਮਾਟੀ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਂਟੀ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨੇ ਰੇ, ਭਾਂਜਨ ਮੈਨੇ ਭਾਂਡੇ ਇਹ ਬਰਤਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਮੈਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਿਆ ਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कछ होई, हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੇ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕਿਹਾ,
स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित नानक बिद हर भजो एक मन होए एक चित। बंदा ਉਹ है जिन्हों सारिਆਂ ਦੇ अंदर रब ਦੀ ਜੋਤ दिसदी है, नहीं तो बाकी बंदे नहीं। मैं बेनती करा वो जानवरों तो भी भैड़े ने, जानवर वाला ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ तक आ जाते हैं। अल्लाह अलख ने जाई लखिया गुड़ गुड़ दीना मीठा कहीं कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन डिठा। कहते ने वो परमात्मा एक ऐसा है, उसका मुकम्मल रूप जोड़ा है वो बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह अलख अलख में लखिया ना जा सके, समझे ना जा सके, पर कहते ने मेरे उत्ते गुरु ने कृपा की है, ज्ञान रूपी गुड़ मैनू दे दिता है। गुड़ गुड़ देना मीठा मिठा गुड़ मैनू ज्ञान रूपी दे दिता। हुण मेरी सारी शंका निर्विरत हो गई है। इसे करके मेरे अंदर भावें मैं जात का जुलाहा लोग मैनू कहते ने, मैनू हीन भावना। मैं कहना जे कोई जात पात वैसे मननी नहीं, पर जे कोई मनता भी है, जे कोई छोटी जात विच है उन्होंने अपनी जात की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जे कोई वड्डी जात अखौती कही जाने वाली है तो उन्होंने हंकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो गुरु के वचन पढ़ने चाहिए ने। जे प्रसाद तेरी नेकी, जे उहदी कृपा नाल मन लै तू जिहड़ी जात कहना है तो उहदा शुकराना कर। जे तेरा सुंदर रूप है, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, जिहदी कृपा नाल तैनूं रब ने इन्ना मनुखा सोहना जन्म दिता है, इस करके नहीं दिता कि तू वंडियां पावें। समूह वंडियां नहीं पाउण वाला बंदा वो है जिहड़ा तू आपां पंक्ति पढ़ते हैं ना, सब्बे सांझी वाल सदाइन। हाँ, किसी ने दस्या बाहरा जीओ वाली गल है। इसलिए सारिਆਂ अपने अपने धर्म में परपक रहिंदियां होइयां गुरमत सिद्धांतां उत्ते दृढ़ता नाल पहरा दिंदियां होइयां भाई कन्हैया ने गुरमत नूं नहीं छड्डिया। मैं तो सोचो वो पानी पिला के मुसलमानी वाला सिद्धांत उन्होंने अपना लिया, नहीं, ये गुरमत का सिद्धांत है। अपने सिद्धांतां ते दृढ़ता दे नाल पहरा दिंदे हुए तुसीं सारी मनुखता नूं अपने कलावे विच लै सकदे हो, जिवें गुरु नानक साहब ने लिया है। गुरु नानक साहब के घर का बेड़ा बड़ा महान है, बड़ा तगड़ा है। असी उस गुरु नानक साहब जी दे, उस 10 पातशाहियों की जोत गुरु ग्रंथ साहब पिता जी दे सिख हाँ, जिन्हें की बाणी की आप इतने बाणी की विचार करते पे हाँ, होर तो किसी गल की विचार की नहीं गई। एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हाँ, कर्म करके कोई माड़ा हो सकता है, कर्म करके कोई चंगा हो सकता है। चंगे कर्म करने वाले सारी वडियाई करते हैं, माड़े कर्म करने वाले सारे माड़ा आखते हैं। जो सतगुरु गए नहीं ना उत्थे वैष्णो साध जिथे भाई मरदाने नूं अग लैन भेजिया सीगा, कुरुक्षेत्र की साखी है ना, तो वो परछावां पै गया तो शक्ल सूरत वेख के वट आ गया उन्होंने वैष्णो नूं। लो जी हुण ते परछावे नाल ही मेरा चौका पिटिया गया। मैंने मेहनत की पतीली च पा के कुछ मैं खान का समान तैयार कर रहा सा, इहदा परछावां पै गया, मेरे खान योग नहीं रहा। अग पे की देनी सी, उल्टा अग बलदी अग लैके मगर दौड़ पिया। तो गुरु साहब ने उत्थे जो पहुंचे ने भाई मरदाना जी कहते गुरु साहब जी तुहाडा शिकार लैके आए हैं, संभालो या तुहाडा शिकार लैके आया। फिर आखन लगे पंडित जी हाँ की हुआ, कहते आ की मरासी जहा लगता है, मेरा चौका मैंने लकीर खिंचिया आ किया पिटाया। उत्थे फिर गुरु साहब ने एक बुद्ध डूमनी, तेरे अंदर भैड़ी बुद्धि ये मरासी ने को दया कसाई तेरे अंदर भैड़ी दया है कोई नहीं, पर निंदा घट चूड़ी तेरे अंदर चूड़ी करी पराई निंदा करनी। मुट्ठी क्रोध चंडाल वो कारी कड्डी क्या थी बेचारे बैठे ने आ लकीर तेरा की सवारन गया जे तेरे नाल चारे बैठी हुई ने। इस करके केवल विखावा ना करिए, आप सही मानिया में सारिਆਂ गलवकड़ी में लईए। कोई भी होवे आप किसी की अज भी साडे गुरु घर की ये तो वडियाई है ही है ना। जे कोई आंदा है किसी ने नहीं पूछया जाता तेरी जात की है। हरमन तुसीं दरबार साहब अमृतसर बिल्कुल लैना लगी रही ने मत्था तुसीं भी जाते हो, अपने इत्थे भी गुरुद्वारे साहब जिथे बहुत संगत आती है पूछया जाता किहड़ी जात तो आए हैं। लंगर च कौन मेरे नाल बैठा है, शुद्ध है कि ब्राह्मण है कि खत्तरी है, पूछा जाता है। मेरे नाल छू गया पिटिया जावांगा। वर्ता कौन रहा कदों पुछदे तेरी जात की है, तू वर्ताउण वाला कौन है। कई चीज़ां पोलिटिकल तौर पर हो भी रही हैं साडे सिख जगत में। सानूं इस गल ते प्राउड होना चाहिए, सानूं माण भी इस गल ते है।
ਪਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਸੁਕਰਾਤ ਵਾਲੀ, ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਚਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਾਸਰਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। ਵੀਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਲੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਬਣਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੌਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ।
ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਥਰਡ ਨੇ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।